अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जी आया नूं। थोड़े दिन पहले आस्ट्रेलिया प्रो हाकी लई खेडण वास्ते गई साड़ी कौमी हाकी टीम के नाल जो सलूक होया है, उस तो बाद पूरे पाकिस्तान एक गल जिहड़ी है वो की जा रही है कि क्या जिन्ना पैसा है जिन्नी सहूलतां ने वो सिर्फ क्रिकेट वास्ते ही ने, ਜਿਹੜੇ बाकी साड़ी कौमी टीमां ने फुटबॉल दियां ने हाकी दियां ने वो कित्थे जान, उहदे नाल की हो रहा है। एक वक्त सीगा जदों हाकी च पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया च पहचानिया जाता सीगा, बड़ा उन्होंने सुनहरा गोल्डन दौर कहा जाता है। और उस टाइम साड़ी कौमी हाकी टीम एडे वड्डे वड्डे नाम सन कि अज भी वो नाम जिहड़े ने बड़े मोतबर करार दिते जाते हैं। लेकिन उस तो बाद साड़ी जिहड़ी बाकी खेलों की तरह साड़ी जिहड़ी हाकी टीम है उहदे विच भी, और उस तो बाद जिहड़ी साड़ी मैनेजमेंट है हाकी दी उहदे विच भी सियासत जिहड़ी है वड़ गई। और इस सियासत ने और जिहड़ी सियासी बुनियादां दे उत्ते जिहड़े सदर लाए गए बाकी चीज़ां लाइया गई उन्होंने हाकी दा तबाही फिर छड्डी है। हुण जो कुछ होया आस्ट्रेलिया दे विच अगर सोशल मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया उत्ते खप ना पाता तो शायद ये वाकया भी उसी तरह नज़रअंदाज हो जाता जिस तरह के माजी के बाकी चीज़ां होंदियां रही ने। लेकिन चूंकि इस दफ़ा बहुत शोर मचिया, उस तो बाद जिहड़े साडे PHF के सदर तारा बुगटी साहब तो उस तो बाद राणा मुजाहिद साहब जो सैकटरी सन, इन्हों को इस्तीफा तलब किया गया। हालांकि वो तो कहते फिरते हैं इस्तीफा दिता है, लेकिन इस्तीफा दिता नहीं गया, तलब किया गया सीगा। जिहड़े उन्होंने नाल परवेज़ भंडारा साहब ने वो मुस्ताफी हो चुके हुए हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुण जिहड़े एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुहिउद्दीन वानी साहब उन्होंने PHF का एडहाक सदर लाया वा। तो वो जिहड़े वानी साहब ने उन्होंने जिहड़े साडे साबक कौमी खिलाड़ी ने कौमी हीरो ने समीउल्लाह साहब उन्होंने जनाब अली जिहड़ा है वो चीफ सैकटर लाता गया। हाकी दी जिहड़ी अरूज सीगा वो कदों तक रहा, उस तो बाद जवाल जदों आया उहदे वजूहात की ने तो अज की वजह है कि असी कौमी हाकी टीम के अच्छे खिलाड़ी भी नहीं आते और आम सतह पर आम जगह के उत्ते भी अकैडमियां के जोड़ा है वो हाकी की उस तरह जी है वो चर्चा नहीं की जाती। सब के वजूहात गल करने वास्ते साढ़े नाल अज स्टूडियो मेहमान ने सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार मियाँ असगर सलीमी साहब तो साढ़े नाल जोड़ा है वीडियो लिंक पर मौजूद ने जनाब कौमी हाकी टीम के साबक खिलाड़ी तो बड़े नामवर जो गोलकीपर सन अपने दौर के इमरान भट्ट साहब। मेहमानों जनाब जी आया नूं। तो सब तो पहले इमरान भट्ट साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं, ये दसो कि तुसी भी माशाल्लाह बड़ा सुनहरा दौर गुजारिया है और बड़ा कामयाब तुम खिलाड़ी साबित होए हो। ये जो कुछ आस्ट्रेलिया च प्रो हाकी लीग होया है, क्या ये कौमी हाकी टीम ते कौमी खेल जड़ा सीगा साडा हाकी ये नाल ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ना, ज्यादती क्यों नहीं है? ज्यादती ये और ज्यादती जी ये बड़ी देर तो चलती आ रही थी। एंड टाइम पे एहो जी सिचुएशन होनी सी जिसकी वजह तो पाकिस्तान हॉकी के मामलात लोगों के सामने आने सन, क्योंकि प्लेयरां ने बड़ा सबर किया। मैं समझना कि प्लेयर बड़ी देर तो प्लेयर जिहड़े ने वो इस चीज को बर्दाश्त कर रहे सन और मैनेजमेंट का साथ दे रहे सन, फेडरेशन का साथ दे रहे सन। लेकिन तुसी जदों एक चीज बहुत ज्यादा एक पानी नो सिर तो भी उत्ते लगा दोगे तो फिर तो मेरे ख्याल नाल कोई चीज पॉसिबल नहीं रहिंदी कि कितनी देर प्लेयर इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि हॉकी दे विच सब तो बड़ा स्टेप जिहड़ा हुण प्राइम मिनिस्टर ने लिता है कि टेक्नोक्रेट बंदे जिहड़े फेडरेशन दे विच लैके आए ने, देखो प्लेयरां दा कोई काम नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क काम करन दे विच एडमिनिस्ट्रेशन विच प्लेयरां दा ओलंपियन दा एक्स जिन्ने भी ने किसी का कोई काम नहीं है। साडा काम है कोचिंग करना, साडा काम है प्लेयरां नूं डेवलप करना ते साडी जॉब जिहड़ी ही वो है ही है। ते जदों एडमिनिस्ट्रेशन दे विच चीज़ां आईयां ने, ओलंपियन आए ने, दूसरे लोग आए ने, सैकटरी प्रेसिडेंट की सीटां ते आए ने, उस तो बाद हॉकी की तबाही हुई है, हॉकी थल्ले नूं गई है, हॉकी वापस उत्ते नूं नहीं आ सकी। ते मेरे ख्याल नाल यह जिहड़ी चीज आस्ट्रेलिया च हुई है निहायत ही गलत है। ये असी अपनी जिन कहने सवारी पूरी दुनिया च कराई है, असी खाली पाकिस्तान च नहीं कराई। असी आस्ट्रेलिया च जिहड़ी टीमां सन असी दुनिया च जिहड़ा मैसेज गया है वो यह गया है कि शायद लवारसा की टीम आई है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जिहड़ी है पाकिस्तान हॉकी की आज तो पहले एनी पाकिस्तान हॉकी की कभी भी तबाही ते कभी भी रसवाई दुनिया दे च नहीं होई होनी जिहड़ी हुण होई। सही है। अच्छा मियाँ असगर सलीमी साहब तुसीं भी बड़े वरियां के उत्तों जोड़ा है खेडां नूं जोड़ा कवर कर रहे हो, देख रहे हो करीब दे नाल, ये जो कुछ होया है ये पाकिस्तान हाकी फेडरेशन जी है यदा किस हद तक कसूर है? पिछले 10-15 वरियां की गल करिए तो पाकिस्तान हाकी फेडरेशन के सियासत जी है उन्हें की जड़ा है वो खेड खेडे ने जी बेसिकली जोड़ा है ना मेरा रिजवान साहब आज जिस तरीके नाल इमरान भट्ट साहब ने कहा है बिल्कुल इन्होंने सही जोड़ा है ना वो कहते दरिया कूजे के बंद किया है। पाकिस्तान हाकी फेडरेशन ने इन्नियां ज्यादतियां प्लेयरां नाल कीतियां हैगियां ने
ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਬਟੇਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ 1992 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2026 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਟੈਂਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਜਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਅਕਰਬਾ ਪਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਜਜ਼ਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ 1994 ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ। ਬੜਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕभी ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ TADA ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ TADA ਮਿਲਦਾ? $500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ TADA ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਔਰ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਦ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ, 70 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਡੇਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ,
ਨਾ ਕਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ 90 ਦਾ ਬੈਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ 94 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? 96 ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ FIH ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 1990 ਜਿਹੜੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਦਫਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਵਾਜ਼ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? देखो, बेहतरी के इम्कानात क्यों नहीं है? हर चीज ठीक हो सकती है। वानी साहब ने सब तो बेहतरीन स्टेप है लिता है कि 1980 के बंदियां नूं लैके आए ने हॉकी की बेहतरी के सजेशन वास्ते, एडमिनिस्ट्रेशन विच नहीं लैके आए। ते मेरे ख्याल में सब तो बड़ा इकदाम यही है कि समी भाई का आना, हसन भाई का आना, इस्लाह भाई का आना हॉकी की बेहतरी के मशरे वास्ते है ना। हसन सरदार एक ऐसा ना है, हसन भाई, समी भाई है, एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਚ ਸੀ ਇਹ ਅਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈ वो हम है, अगला कोई डेवलप ना हो सके। लेकिन ये वो लोग हैं अब ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ प्लेयर अच्छा प्लेयर देख के ਉਹਨੂੰ खुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ, ਸਪਾਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਲੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 80 ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ मेरा ख्याल है कि भट्ट साहब के नाल थोड़ा तकनीकी राबते के थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं, दोबारा उन्होंने राबता करते हैं। इतने लांगे छोटी ब्रेक तो बाद वापस आवांगे तो इमरान भट्ट साहब तो मियाँ असगर सलीमी साहब ने दोबारा तो हाकी के हवाले दोबारा गल करांगे ब्रेक तो बाद। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए। अच्छा मियाँ असगर सलीम साहब ये दसो कि हाकी दे विच भी हाकी फैडरेशन बड़े अरसे तो कभी कोई बंदा मुश्किल होंदा, कोई ढाक सिस्टम आंदा। क्या ढाक सिस्टम जोड़ा है जिस तरह वानी साहब को लाया गया है, ठीक है जी, एक हंगामी सूरत हाल चो आगे ने, लेकिन क्या ढाक सिस्टम जोड़ा है वो कौमी हाकी दे मामले दे विच जोड़ा है फायदेमंद साबित हो सकता है या मुश्किलात इसी तरह चलदियां रहणगियां? मैं रिजवान साहब तुहानूं दस्सां कि जिन्ने मामलात खराब हो चुके गए सी ना,
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਡਹਾਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਣਾ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ IPC ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੌਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 올림픽 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, 2026 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅगर जो एक सूरत हाल चलती पई है इहदे बाद मैनूं उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान सिर्फ ना सिर्फ वर्ल्ड कप जिहड़ा गाना उहदे वास्ते क्वालीफाई करन च कामयाब होएगी बल्कि जिहड़े हाकी दे मामलात हैगे सी ना बिगड़े जिहड़े मामलात ने वो भी बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे। मैं तुहानूं एक रिजवान साहब वड्डी चीज़ दस दियां, पाकिस्तान हाकी फेडरेशन जिहड़े ओलंपीयन जदों आंदे सी ना इन्हों ने कुछ नहीं सी करना होंदा क्योंकि टैक्नोक्रेट नहीं सी, इन्होंने सी पता कि पैसे किवें लैके आईदा। इन्होंने सिर्फ एक ही सारा कशकोल फड़ लेंदे सी, हुकूमत को पहुंच जाते सी कि सर सानू पैसे दे दिओ, टीम ने जाना है बई तुसी आ भी कुछ करो ना। होना प्रो हाकी लीग वास्ते तुहानू पता कितने पैसे मंगे गए सी? इन्हां ने तारक भुगटी और राणा मुजाहिद अली खान ने 70 करोड़ रुपया मंगया सी कि जी इकट्ठे मंग लिया 70 करोड़ रुपया सानू चाहिए, असीं प्रो हाकी लीग खेलनी है। बड़ी बड़ी वजाहतें दित्तियां गईयां जी 7-8 साल के बाद जिहड़ा गाना सानू मौका मिल रहा है, खिलाड़ियों नूं सीखण दा मौका मिलेगा, असीं यूरोप नाल नहीं खेलिया, वड्डियां टीमां नाल नहीं खेलिया। बई इहदे बाद जो गाना हुकूमत ने कहा नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ 70 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन गल है मियाँ साहब कि हुकूमत ने कहता है कि खिलाड़ियों की नीयत शक है, सर हुकूमत की अपनी नीयत भी शक है ना। अच्छा इमरान भट्ट साहब ये दसो कि जिस तरह क्रिकेट के उत्ते बेताशा अरबों रुपया खर्च होता है, उन्हें खिलाड़ियों को सेंट्रल कंट्रैक्ट दिता जाता है, क्या तुसी माशाअल्लाह अपना बड़ा खेडे पाकिस्तान वास्ते, क्या हुण वक्त नहीं है कि जिहड़ी हाकी टीम के खिलाड़ी है ने उन्होंने वास्ते भी कोई माली मराहत कोई सेंट्रल कंट्रैक्ट जिहड़ा होना चाहिए है ताकि उन्होंने भी सहूलियत। दूसरी गल है कि दुनिया तो साढ़े को हाकी सिखदी सी, असीं दुनिया को हाकी सिखाते सन ते अज असीं इस नौबत ते आ गए कि असीं आप फारग हो गए। गल है ये कि अगर प्लेयरां नूं तुसीं अमरात जिहड़े नहीं दवोगे ना ते प्लेयर किस तरह परफॉर्म करनगे। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरां से होना चाहिए, नौकरियां उन्हां कोल होणियां चाहिए ने। तुसीं एक लीग नहीं करा सके हुण तक, तुसीं इन्ना पैसा पाकिस्तान हॉकी ने इन्ना पैसा गवर्नमेंट कोल लिता है, एक लीग नहीं कराई। तुसीं अगर यह चीज़ां नूं बेहतर नहीं करोगे, लीग नहीं कराओगे, प्लेयरां ते जे इंटरस्ट पैदा नहीं करोगे तो किहड़ा अपने बच्चे नूं हॉकी खिलाएगा? ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਕੀ ਗੇਮ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ?
ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੈਟ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਾਕੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਰਖਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੀਉल्ला ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀमुल्ला ਹੋ ਗਿਆ, उसके बाद शहनाज शेख साहब हो गए, बड़े शहरों के प्लेयर थे। ठीक है, कोई सियालकोट से आया, कोई कराची से आया, कोई लाहौर से आ गया, तुकीदार हो गया, मुनीदार वगैरह हो गए, ये जुनेद भाई हो गए। ये अगर इनकी आप हिस्ट्री निकालेंगे, सब लाहौर के लोग, अख्तर रसूल साहब हो गए, फैसलाबाद से लाहौर आ गए। ये बड़े शहरों के लोग थे, इनके विजन बड़े थे। अब आपके पास हॉकी रह गई है छोटे शहरों के अंदर। जी छोटे शहरों के अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हॉकी रह गई है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨ। ਖਾਲੀ ਹਾਕੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਮੈਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ, चीजों को बेहतर करेंगे, चीजों को बेहतर करेंगे, वो उसको बेहतर करेंगे, चीजों को अच्छा भट्ट साहब ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਕੋਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾउद्दीन सिद्दीकी ਸਾਹਿਬ जैसे ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो उन्होंने सब तो पहले तो आके एक अच्छी चॉइस लगाई है, नाल ही आंदे नाल ही जुनेद भाई को टीम ਨੂੰ हैंडओवर ਕੀਤਾ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੰਗ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਵਰ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ, छोटे प्लेयर छोटे इवेंट करान, अपने मुल्क इवेंट करान, अपने मुल्क मैच चैंपियनशिप करान, लीग करान। सही ते ए लोग इस चीज को अच्छी तरह जानते ने, जेडे बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते रहे ने ते ए हॉकी ਨੂੰ अच्छा समझते ने, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ
ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਬਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਦਰ ਸੀ ਤੇ ਆਸਿਫ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੰਦਰਬਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਫਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੋਚੇਗੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਸਬਾ ਪੁਰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵਾਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਿਸਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾ ਦੀ ਜਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਖੇਲੇ ਨਾ ਖੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जी आया। अच्छा इमरान भट्ट साहब
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੀਦ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲਾਬੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 4-5 ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਮੁਕਾਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, PIA ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਸ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਹਾਕੀ ਆਸਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਗਰਾਸ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਪੱਕਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਾਪੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਤੇ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫੋਲ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ? ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪੂਲ ਹੀ 25 ਤੋਂ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੋ, ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਏ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੇਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਅਸਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੁੱਕਿ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। 1968 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, PIA ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 60-70 ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਯੂਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਮਨਸੂਬੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੋਤੇਲੀ ਬਾਜਾ ਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ WhatsApp ਚੁੱਕੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਣ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਇੱਕ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਅਰਾਂ
ਦਾ ਪੂਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਏਗੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह भट्ट साहब ये तो होना चाहिए। इमरान भट्ट साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया, मियां असगर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया। जिस तरह के साढ़े मेहमानों ने भी गल की है कि अच्छी गल है कि हुण जड़ा है साड़ी वफाकी हुकूमत को ख्याल आया है कि हाकी वाले पासे भी जड़ा है वो थोड़ा ध्यान करिए, सारा ध्यान क्रिकेट वाले पासे ना रखिए। लेकिन अगर अल्लाह ना करे हुण भी साड़ी जड़ा इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया जा रहा हाकी दे विच, अगर ये हुण भी अल्लाह ना करे नाकाम हो गया तो फिर ये सोचना पेगा, ये मनना पेगा कि जड़ा मसला है साढ़े हाकी की बर्बादी का, तबाही का, वो बंदियां दा नहीं है, वो सोच ते सिस्टम का है। और सोच ते सिस्टम जड़ा है हुकूमतें ठीक कर सकदियां ने, कोई फर्द वाह ठीक नहीं कर सकता। ये ही अज के प्रोग्राम इजाजत दिओ। अल्लाह बेली।